Hi all medias, how are you? Hope everybody going good. Okay. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെഷൻസിൽ നമ്മളെന്താണ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് the angle and foot complex and the posture. Okay, here the next chapter is that we are going to discuss about in detail about the biomechanics and anatomy of the vertebral column. Okay, ഇപ്പോൾ vertebral column പറ്റിയിട്ടുള്ള ബയോമെക്കാനിക്സും പിന്നെ അനാറ്റമിയാണ് ഈ സെഷൻ ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ vertebral column നമ്മൾ നോക്കി നമുക്കറിയാം. പോസ്ചറിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് പോസ്ചർ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്താണ് റീജിയൻസ്, എന്താണ് സർവൈക്കൽ റീജിയൻ, തൊറാസിക് റീജിയൻ, ഇങ്ങനെ റീജിയൻ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ് ടിപ്പിക്കൽ വെർട്ടിബ്രാസ് ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ വെർട്ടിബ്രാസ് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര ഒക്കെ നിങ്ങൾ അനാറ്റമിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബയോമെക്കാനിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബയോമെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് അനാറ്റമി. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന ബയോമെക്കാനിക്സ് ചേഞ്ചസ്, സർവൈക്കൽ റീജിയനിലെ ബയോമെക്കാനിക്കൽ, കൈനറ്റിക്സ്, കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലിഗമെന്റ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, and initially the vertebral column resembles a curved rod. You already know that the vertebral column resembles as a curved rod and composed of 33 vertebrae and 23 intervertebral discs. Okay, here we have in human body we have 33 vertebrae and 23 intervertebral discs. Okay, the vertebral column is further divided into following 5 regions. Okay, you know that cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral region and coccygeal region. Okay, in this picture you can see clearly initially is a cervical region. Here we have two pictures, the lateral view and posterior view. Cervical region, here we have cervical 7 vertebrae, and then after the cervical region the 8 to 12 vertebra. Here the thoracic region is the posterior convexity, and then after the thoracic region the small portion 5 lumbar region, 5 vertebrae composed of lumbar region. Then after a triangular sacral bone, that is sacral region. Then after small coccygeal region, the last part, the tail is have 4 coccygeal vertebra. Okay, the entire vertebral column we have divided into cervical region, thoracic region and lumbar region and sacral region and coccygeal region. Okay, and the vertebra increases size from the cervical to lumbar region. Initially cervical region the vertebra size is small, and further it's going down from the towards thoracic region and lumbar region, its size becoming large. Okay, in the lumbar region the size of in the lumbar region size of vertebral body and the size of vertebra is large than the cervical region, and it decreases the size from the sacral to coccygeal region. Okay, in this picture you can see that it's inverted, like inverted triangle formation. Okay, from the sacral region it's coming down, from the sacral region is going down, the size will going to decreases. Okay, size is decreasing from traveling from the base of the sacrum to coccygeal region. Okay, and the curve of the vertebral column, of a baby in fetal life exhibit one long curve, that posterior convexity. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബേബിയെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൺ ബർത്ത് തന്നെ ഇനീഷ്യലി ആ ബേബിക്ക് എന്താണ് ഒറ്റ കേവായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒറ്റ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ കോൺവെക്സിറ്റി, പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ കോൺവെക്സിറ്റി, ഒറ്റ റോഡായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റോഡായിട്ട് മാത്രമേ അതുണ്ട്. ഫർദർ എന്താണ് ബേബീൻ്റെ നമ്മളെന്താണ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബേബി ക്രോളിങ്, പിന്നെ എന്താണ് നീലിങ്, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ്, സിറ്റിങ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ എന്താണ് ഈ കേവ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും. സെർവിക്കൽ റീജിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സെർവിക്കൽ ലോഡോട്ടിക് കേവും കൈഫോട്ടിക് കേവും ലംബർ റോഡോട്ടിക് കേവും ഒക്കെ എന്താണ് മെല്ലെ ഫോം ചെയ്തിടാം എന്താണ് ബേബി ഗ്രോസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്താണ് ഇറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് ഒരു 2 to 3 years 3 to 4 years ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് എൻ്റയർ നമുക്ക് കേവ് ഫോം ആകുന്നത്.
Okay, initially babyക്ക് ഒറ്റ curve മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, and curves that have posterior convexity, you will already know that the curves that have posterior convexity and anterior concavity are referred to kyphotic posture. Okay, അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർലി കോൺവെക്സ് നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർലി കോൺവെക്സും ആൻറ്റീരിയർ കോൺവേവും ഉള്ളത് എന്താണ് കൈഫോട്ടിക് കർവും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ കോൺകേവിറ്റിയും ആൻറ്റീരിയർലി കോൺവെക്സിവിറ്റി ഉള്ള കർവ്സ് ആണ് ലോഡോട്ടിക് കർവ്. ഓക്കെ, ഇൻ സെർവൈക്കൽ ആൻഡ് ലംബർ റീജിയൻ വി ഹാവ് ലോഡോട്ടിക് കർവ് ആൻഡ് the thoracic region you have kyphotic curve. Okay, in the picture you can see that in the cervical region is a lordotic curve, kyphotic region we have, thoracic region we have kyphotic curve and lumbar region lordotic curve. Okay, this is the formation. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ബേബിക്ക് എന്താണ്, ബേബി ഇൻഫൻറ്റ് എന്താണ് ബൈ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പോസ്റ്റീരിയർ കോൺവെക്സിവിറ്റി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ബേബീസ് ഗ്രോസ് അപ്പ് the vertebral curvature also formed with the baby's grown. Okay, and the spine is mobile segment. Spine എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, entire vertebral column എന്താണ്, entire vertebral column ഓരോ each and every vertebra together forms a spine is a mobile segment, ഒരു mobile segment ആണ്. and any two adjacent vertebra intervertebral disc. Okay, two vertebrae ഉണ്ടാവും, രണ്ട് vertebrae in between എന്നാണ് ഒരു intervertebral disc ആണ്. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് entire spine എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, the structure of typical vertebra consists of two major parts. Okay, typical vertebra എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ it consists of two major parts. The anterior cylindrically shaped vertebral body. Okay, in this picture you can see that picture A, the vertebral body, it's anterior segment. Okay, anterior segment which consists of vertebral body and posterior irregularly shaped vertebral or neural arch. Okay, neural arch in the posterior segment. Okay, after this one body, the posterior part and they are called as neural arch, posterior segment. Anterior segment is consist of vertebral body and posterior irregular structures. Okay, irregular structures, it's called neural arch, vertebral arch or neural arch. And the neural okay, anterior segment we know that is anterior segment only consists of vertebral body, and the neural arch can be further divided into pedicles and posterior elements. Okay, in this picture you can see that pedicles, the posterior just posterior to the body there is a connection that is called pedicles. Okay, then pedicles and the posterior elements. The remaining posterior elements are the lamina. Okay, lamina, the articular process. Okay, in this picture you can see that lamina. Then the articular process, we have two articular processes, the superior articular process and the inferior articular processes. Okay, the articular process and the posterior spinous process and the transverse process and the transverse സൈഡിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ വരുമ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം, അതാണ് ഇവിടെ പെഡിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെഡിക്കിൾസ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാറ്ററലി ഡീവിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർലി ലാർജ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സുപ്പീരിയറിലും ഇൻഫീരിയറിലായിട്ട് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി എടുക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലർ, സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്, ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ സ്പൈനസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ് ആർ സൈസ് ഫോർ മസിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സും ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സും എന്താണ് മസിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയാസാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദി articular process consists of superior and two inferior facet for the articular facet. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർലി രണ്ട് സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫീരിയർലി രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസസ് ഉണ്ട്. അതായത് സുപ്പീരിയർലി നമ്മളൊരു വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ഉള്ള
വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിഗാപ്പോഫേഷ്യൽ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസഡ് ജോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദ സുപ്പീരിയർ ഫേസഡ് ജോയിൻറ്റിന് അതായത് ജസ്റ്റ് എബോ, ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഈസ് എ L5 vertebra. Okay, this is L5 vertebra, and L5 vertebra you have superior articular process and the inferior articular process below. Okay, just this is L5 vertebra. Just consider, imagine as there is just superior to the L5 there is a L4 vertebra. Okay, L4 vertebra and a inferior articular process is articulating with the superior articular process. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഈ സുപ്പീരിയർ ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗാപ്പോഫേഷ്യൽ ജോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻ ബോഡി വെയിറ്റ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ്. നമ്മുടെ ട്രബക്കുലർ സിസ്റ്റം വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഹിയർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ട്രബക്കുലർ picture 4.8 that shows the vertical trabeculae of the vertebral bodies arranged resist to the compressive load. Okay, then the second picture that shows that the schematic representation of the internal architecture of the vertebra. The various trabeculae are arranged along the lines of the force of transmission. Okay, we already know that what is trabecular system. Here we have ഡിഫറെൻ്റ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രബക്കുലർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇതെന്താണ് ലാറ്ററൽ ഉണ്ട്, മീഡിയൽ ട്രബക്കുലർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ദി ന്യൂറൽ ആർച്ച് നോക്കി, ഇതും നോക്കി. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി എന്താണ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ്, വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർലി നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂറൽ ആർച്ച് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കിനി നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് 33 വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് 23 ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഡിസ്ക്, എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്? ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്താണ് എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ബലൂണിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നിറച്ച് വെച്ച പോലത്തെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബലൂണിനകത്ത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ബലൂണിൽ എന്താണ് കുറച്ചൊരു വെള്ളം നിറച്ച പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഏത് നമുക്ക് ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഹാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ഹാസ് two principles of function. It separate two vertebral bodies, thereby increasing the availability of motion. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രണ്ട് വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസിന് തമ്മിൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസ്, അതായത് സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്രലും ഇൻഫീരിയർ വെർട്ടിബ്രലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് this separate two vertebral bodies, thereby increasing the available motion. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അവിടെ മോഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോഡ് ഫ്രം ദി വൺ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ടു ദി നെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഒരു വെർട്ടിബ്രയിൽ വേറൊരു വെർട്ടിബ്രയിലേക്ക് വെയിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്ക് തിക്നെസ് വേരീസ് ഫ്രം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3 millimeter in the cervical region. The weight bearing loads are lowest. ഇപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ റീജിയൻ നമ്മൾ നോക്കി വേർട്ടിബ്രൽ സൈസ് തന്നെ ചെറുതാണ്, സോ ദാറ്റ് എന്താണ് അവിടെ വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ആണ്, സുപ്പീരിയർ മേലോട്ട് എന്താണ് വെയിറ്റ് കംപ്രഷൻ കുറവാണ്, സോ ദാറ്റ് എന്താണ് 3 mm മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ലംബർ റീജിയൻ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്തോറും ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസും കൂടും, ബിക്കോസ് ബോഡീൻ്റെ സൈസും കൂടി താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ലംബർ റീജിയനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റും, അതായത് കമ്പോസീവ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് കുറച്ചുകൂടി കൂടും താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് 9 mm ഇൻ ലംബർ റീജിയൻ വേറസ് ദ വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് ലോഡ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്. അതായത് വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് ലോഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എന്താണ് 9 mm തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 3 parts. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഇൻറ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 3 parts. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 3 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ്, and the second one annulus fibrosus, and the third one vertebral end plate. Okay,
The intervertebral discs are composed of three parts. One is nucleus pulposus, and the second one annulus fibrosus, and the third one the vertebral end plate. Okay, in this picture you can see clearly. Okay, it's a transverse section. നമ്മുടെ superior view ആണ്. The inner part ഉള്ളത്തെ ആ thick portion ആണ് ഇത് nucleus pulposus. Okay, the inner part ആണ് nucleus pulposus. Then after just nucleus pulposusന്റെ തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ചുറ്റുള്ള ഈ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് ചുറ്റുള്ളത് എന്താണ് ആനുലസ് ഫൈബ്രോസിസ്. ഓക്കെ, ഇത് സുപ്പീരിയർ വ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സോറി the central portion is nucleus pulposus and the എന്താണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ചുറ്റുള്ളതാണ് ഇത് ആനുലസ് ഫൈബ്രോസസ്. ആൻഡ് ദ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എൻഡ് പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ കമ്പോണൻസ്: nucleus pulposus and annulus fibrosus and the end plate. Okay, this is intervertebral disc, and all three structures are composed of water and collagen and the proteoglycans. Okay, all these structures are composed of water, collagen and proteoglycans. അപ്പോൾ ഈ intervertebral disc എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോസ്ഡ് entire intervertebral disc is composed of water, collagen and proteoglycans. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, ഇത് എന്താണ് കൊളാജൻ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻ ഒരു എന്താണ് ഒരു സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഫീൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് ഈസ് 70% to 90% ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 70 to 90% ഓഫ് വാട്ടർ. ആൻഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് 65% ഓഫ് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് ഉണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ആൻഡ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് കൺട്രിബ്യൂട്ട് 15 to 20% ഓഫ് വെയ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് എന്താണ്? This picture you can the center portion. Okay, the nucleus pulposus is formed with 70 to 90% of water and 65% of proteoglycans and 15 to 20% of collagen fibers, and the collagen fibers provides weight. Okay, and the dry weight contain many cells including elastin, protein, proteolytic enzymes and chondrocytes and other type of collagen. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രോട്ടോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരുപാട് കൊളാജൻ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the nucleus pulposus has been frequently linked to water balloon. Okay, I already told that the nucleus pulposus has been frequently linked to water balloon. Okay, when compressed it deforms and increased pressure stretch the walls of the balloon and direction. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബലൂൺ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് വരുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം നനച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിളിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബലൂണിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ചുറ്റുമുള്ള വോളിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രഷർ വരും, എന്താണ് അത് ഡീഫോം ആവും. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പിക്ചർ ഒരു ബലൂൺ വെക്കുക, ബലൂൺ എന്താണ് കൺസിഡർ ആസ് എ ബലൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇല്ല, നോർമലി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തേൽ എന്താണ് എൻ്റെ വെയിറ്റ്, അതായത് വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ലാറ്ററൽ സൈഡ് വോളിലേക്ക് എന്താണ് പുറത്ത് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ബലൂണിൻ്റെ വോളിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കംപ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിക്ചർ സി പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് വരും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെയാണ് ഏത് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസിൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി ആനുലർ ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ annulus fibrosis is consists of 60 to 70% of water. Okay, 60 to 70% of water ഉണ്ട് annulus fibrosis. And collagen fibers makes up to 15 to 60% of water, dry weight, and with proteoglycans contribute only 20% of dry weight. അപ്പോൾ proteoglycans 20%, collagen fibers
50 to 70 60%, and water content എന്ന് പറയുന്നത് 60 to 70%. Okay, dry weight is made of approximately 10% elastin and other cells, that is fibroblast and chondrocytes and elastin ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the vertebral end plates are layers of cartilage. Okay, the vertebral end plates are layers of cartilage 0.6 to 1 millimeter thick that cover the region of the vertebral bodies encircled by the ring of apophysis on the both superior and inferior surface. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ സർഫേസിലും ഇൻഫീരിയർ സർഫേസിലും, അതായത് ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ സർഫേസിലും ഇൻഫീരിയർ സർഫേസിലും 0.6 to 1 mm തിക്നെസ്സുള്ള ഒരു എന്താണ് കാർട്ടിലേജ്. ഓക്കെ, അത് എന്താണ് നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കൺക്ലൂഡിങ് ദ ഇൻ ദി സെഷൻ എന്താണ് വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് അനാട്ടമി നോക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ യുവർ അനാട്ടമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസും കാര്യങ്ങളും പാർട്സും ഒക്കെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക. എന്നാലും മാത്രം നമുക്ക് ബയോമെക്കാനിക്സ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നോക്കാനുണ്ട്. ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ യുവർ അനാട്ടമി ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.